નમસ્કાર મિત્રો, હું અર્ચા ચિંતન કોઠારી અને આપ સૌનું સ્વાગત છે અર્ચા સે ચર્ચામાં. આજનો આપણો વિષય છે ડાયાબિટીસ રિવર્સલ પ્રોગ્રામ, મધુમેહ ઓર મધુપ્રમેહ. ડાયાબિટીસ તરીકે ઓળખાતી આ બીમારી આજના સમયમાં ખૂબ જ સામાન્ય ગણાતી બીમારી છે, પરંતુ પહેલાંના જમાનામાં અને અત્યારે પણ એને રાજરોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. રાજરોગ એટલે એક એવી ટાઈપનો રોગ કે જે એક વખત શરીરમાં આવી જાય પછી એને શરીરમાંથી કાઢવો મુશ્કેલ છે. અત્યાર સુધી એ વસ્તુ સત્ય હતી, પરંતુ હવેના જમાનાની અંદર સમય બદલાયો છે અને ઘણી બધી ડિફરન્ટ પદ્ધતિઓથી એવું કરવામાં આવી રહ્યું છે કે ડાયાબિટીસને પણ રિવર્સ કરી શકાય છે. તો આજની આપણી ચર્ચા અને આ પોડકાસ્ટ ડાયાબિટીસ કેવી રીતે રિવર્સ કરી શકાય એના ઉપર છે. એના માટે આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં બે નિષ્ણાત ડૉક્ટરો અને કો ફાઉન્ડર છે. મિસ્ટર અનુરાગ મિશ્રા, વેલકમ ટુ અવર શો. हेलो अर्चा जी, थैंक यू एंड हेलो टू ऑल व्यूअर्स बीबी न्यूज़ के. थैंक यू सो मच. तो अनुराग भाई है वो हिंदी में बात करते हैं, तो थोड़ा टाइम हम हिंदी में बात करते हैं और फिर हम गुजराती में स्विच हो जाएंगे. सो अनुराग भाई, आप बताइए कि ये डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम आपने कैसे चालू किया, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है. और उसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि अनुराग भाई खुद जो है वो एक इंजीनियर है और एमबीए की भी डिग्री धराते हैं. वे पहले कोई और प्रोफेशन में थे और फिर वो हमको उनकी कहानी बताएंगे कि उन्होंने यहाँ पे स्विच क्यों किया. तो आपकी कंपनी का नाम क्या है और ये प्रोग्राम चालू करने के पीछे आपकी स्टोरी क्या है. ज़रूर. मेरी कंपनी, हमारी जो क्लिनिक्स हैं उनका नाम है डाया हैप्पी डायबिटीज़ रिवर्सल क्लिनिक्स. और ये क्लिनिक स्टार्ट करने के पीछे का उद्देश्य है, मैं पहले कॉर्पोरेट, जैसा आपने बताया, मैं खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ और मैनेजमेंट की जगत में मैं काम कर रहा था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. जी. फिर बिकॉज ऑफ जो भी आज का कल्चर है कॉर्पोरेट में, या हमारा जो पद्धति है खान पान का, लाइफस्टाइल का, जो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, उसकी वजह से मैं खुद डायबिटीज़ मुझे हुआ था. अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि आपको खुद को भी डायबिटीज़ था कि है? पहले था और पहले अभी था, नहीं है. अभी वो पास्ट टेंस हो गया, भूतकाल हो गया. ठीक है. सो और वो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी लाइफस्टाइल इंटरवेंशन है, कुछ खान पान में चेंजेस हैं, हमारे खुद की डेली दिनचर्या में बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, और वो एक्चुअली चेंजेस हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं. सो मेरे लिए कुछ काम किया था और मुझे ऐसा लगा कि ये सबको होना चाहिए. जब मैं बहुत आराम से 3 महीने 6 महीने में अपने आप को मेडिसिन फ्री कर सकता हूँ, दवाइयों के बिना लाइफ आराम से जी सकता हूँ, ताकि यंग एज तक से लेकर बुढ़ापे तक मुझे कोई तकलीफ नहीं आए. इनफैक्ट मेरा यंग एज पे सबसे बड़ा टेंशन ये था कि अभी हुआ है तो बुढ़ापे में क्या होगा. हाँ, सही बात है. तो आपको जब डायबिटीज़ हुआ तब आपकी उम्र कितनी थी? 30. जस्ट 30? हाँ. अच्छा, और आपका डायबिटीज हैवी वाला था कि जस्ट तो उस समय स्टार्ट हुआ था 7.5 का HbA1c था. ओके. फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था. वो भी काफ़ी हाई है. हाँ. Right. और फिर ये पद्धतियाँ मैंने फॉलो की एंड मुझे बहुत अच्छा हुआ. इनफैक्ट एक मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य हो गया था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन में किसी को हो. दैट वाज एक सेल्फिश मोटिव से कह लीजिए मैंने स्टार्ट किया. फिर काफ़ी लोगों को जनरली हेल्प किया एंड मुझे लगा कि एक गैप है जहाँ पे लोगों को ये ज़रूरत है ऐसे कुछ करने की. फिर उस दौरान जब हम सोच रहे थे, मैं डॉक्टर कौमुदी से मिला, हम लोग साथ में डिसाइड किया कि ये, और उनके एक्सपीरियंसेस थे जो वो अपने मेडिकल वर्ल्ड में फेस कर रही थी, स्पेशली डायबिटीज़ और उसके कॉम्प्लिकेशंस को लेके. तो हमने सोचा कि हमें कुछ ऐसा अपने समाज को देना चाहिए जिससे हम जो नेक्स्ट जनरेशन है, अभी जो लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, जो उनकी तकलीफ़ें से जूझ रहे हैं, दवाइयाँ जो बढ़ रही हैं लोगों की, कॉम्प्लिकेशंस जो आ रहे हैं, प्लस जो न्यूली डायग्नोज्ड हैं, उनको हम कैसे इस दलदल से बाहर निकालें, इस पूरी प्रॉब्लम से बाहर निकालें. और वो उद्देश्य हो गया हमारा ये क्लिनिक्स स्टार्ट करने का, जो हमने कुछ ऑलमोस्ट 2 साल पहले स्टार्ट किया था एक क्लिनिक से. अच्छा. अभी हम अहमदाबाद में 2 क्लिनिक्स रन कर रहे हैं. आप बढ़िया है. तो आपका कहना है कि आपको पहले डायबिटीज़ था, आप उसमें दवाइयाँ ले रहे थे उस टाइम पे, शुरू की थी कि शुरू करने से पहले ही आपने प्रोग्राम चालू करके उसको मिटा दिया? ओके. सो मैं कुछ 2 डॉक्टर्स से मिला था एंड दोनों काफ़ी नामी लोग थे एंड एवरीबडी वाज, सबको यही था कि तुम दवाई खाओ. लेकिन जब
क्योंकि थोड़ा सा भी पढ़ो तो समझ में आता है कि लाइफस्टाइल मेटाबॉलिज्म की बीमारी है, और गैप दिखा मुझे कि किसी भी जगह पे मुझे उस पर फोकस कराया ही नहीं गया। सब डायरेक्टली दवाइयों पे ही सिर्फ बात हो रही थी, ये खा लो हो जाएगा। तो मुझे लगा जो मेन प्रॉब्लम है उसको तो कोई बात ही नहीं किया, और ये तो काफ़ी नामी लोग हैं। तो अच्छा। जब और डिटेल में पता किया गया तो कोई नहीं बात कर रहा है, बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, वो भी बहुत सतह पे बात करें कि कम खा लो, चलो बहुत सारा, जिससे मेजर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो मुझे लगा कि ये कुछ और डिटेल में, तो काफ़ी डिटेल में मैंने किसी से यूएस में हेल्प ली थी। अच्छा। जिन्होंने मुझे सही डायरेक्शन में गाइड किया, जिससे मैं कर पाया। तो अभी हर कोई यूएस अफोर्ड नहीं करेगा, हर कोई यूएस जाएगा नहीं, तो क्यों नहीं हम अपने इंडियंस के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ऐसा करें जिससे, क्योंकि हमारा देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट हर तीसरा चौथा अडल्ट अभी डायबिटिक है। हाँ जी। और लोगों को और छोटी उम्र से, छोटी उम्र में भी, अब तो पहले होता था 50 साल पे, 60 साल पे, अभी हो रहा है लोगों को 20 साल पे, 22 साल पे। हमारे पास 18 साल की एक लड़की है डायबिटिक, तो और वो टाइप 2 केस है। तो हमें दिख रहा है कि प्रॉब्लम कितनी तेजी से बढ़ रही है, और एक समय 10-12 साल में ही आने वाला है कि हम ऑलमोस्ट हर घर में ही होने वाला है कोई ना कोई। तो वो ना उस घर के लिए अच्छा है, उस घर के सुख चैन सुकून के लिए अच्छा है, ना ही हमारे देश और समाज के लिए अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं एटलीस्ट नहीं अलाउ करना चाह रहा था कि हम ठीक है, हम कॉर्पोरेट में अच्छा कर लेंगे, लाइफ में और अच्छा कर लेंगे, लेकिन ये समाज के लिए हमें देना है। तो ये देश से हम लोगों ने स्टार्ट किया। ये एक बात आपने बहुत अच्छी बताई अभी, कि जब भी हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो हम पैंक्रियाज की बात करते हैं, हम इंसुलिन की बात करते हैं, पर आपने बताया कि डायबिटीज़ का एक रूट कॉज जो है वो खुद का बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी होता है, जिसके पर आपने फोकस किया था। कुछ और बताना चाहेंगे आप उसके बारे में कि वो एग्जैक्टली क्या चीज़ है? जब हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं तो डायबिटीज़, वैसे तो आप शायद इसी प्रोग्राम आगे कवर करने वाले हो डिटेल में, टेक्निकली हम डॉक्टर के साथ बात करेंगे जरूर से। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो तीन हिस्सों में हम लोग कहते हैं मोस्टली। गट हेल्थ है हमारा न्यूट्रिशन है, और हमारा फिजिकल एक्टिविटी है। इन 3 हिस्सों को अगर हम स्पेसिफिक, क्योंकि हर इंसान अलग है, जैसे किसी को भूख ज़्यादा लग रही, किसी को नहीं लग रही, कोई वेट में ज़्यादा है, किसी का वेट नॉर्मल है, किसी का कम है, किसी का स्किन ड्राई है, किसी का नहीं है, किसी का गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, किसी को नहीं हो रहे हैं, किसी को बहुत यंग एज में हो गया, किसी को हाई एज में हो गया। तो देखिए हर व्यक्ति अलग है, राइट। सब किसी को हम देखते हैं कि किसी चीज़ से शुगर बढ़ रहा है, किसी को उस चीज़ से शुगर नहीं बढ़ रहा है। एक ही घर में हस्बैंड वाइफ हों, 2 भाई हों, तो हर व्यक्ति अलग है। तो वो मेटाबॉलिक हेल्थ समझ के उस डिटेल में जाके, उसकी जो जड़ प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मेटाबॉलिक हेल्थ, तो उसको जब हम सॉल्व कर देते हैं तो प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। बहुत बहुत जानकारी, मतलब ये पहली बार सुना कि इस तरह से डायबिटीज़ को सॉल्व किया जा रहा है दवाई के बिना। तो दर्शकगण, आपने सुना अनुराग भाई ने क्या कहा। उन्होंने बोला कि हर मानव शरीर डिफरेंट है, अलग है एक दूसरे से। एक ही घर में भाई बहन है, माता पिता है, फिर भी उनका बॉडी का जो टाइप है, शरीर का जो बंधारण है वो अलग है। तो आज के इस शो के अंदर जो भी बात हम करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, वो मात्र जानकारी के लिए रहेगी। यदि आपको इस प्रोग्राम का भागीदार बनना है या उसको चलाना है आपके घर के अंदर, तो आपको किसी डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए और उनकी निगरानी में ही काम लेना चाहिए। अपने आप नीम हकीम खतरे जान नहीं बनना है। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपको, बट उसे जानकारी तक के लिए ही सीमित रखिएगा। और यदि आपको डायबिटीज़ रिवर्स करना है तो आपको डॉक्टर की सलाह के अंदर ही करना चाहिए। सो अनुराग भाई, थैंक यू सो मच। और अब हम डॉक्टर कौमुदी को बुलाएंगे और बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे। डॉक्टर કૌમુદીની સાથે આપણો ઇન્ટરવ્યૂ ગુજરાતીમાં રહેશે। દર્શક મિત્રો, આપણે અનુરાગભાઈ પાસેથી જાણ્યું કે ડાયાબિટીસ રિવર્સલ પ્રોગ્રામ કેમ છે અને શા માટે એમણે ચાલુ કર્યો, એની પાછળની હિસ્ટ્રી શું હતી। તો હવે આપણે જાણીએ કે ડાયાબિટીસ એકચ્યુઅલી પોતે શું છે। એક સામાન્ય માણસની દ્રષ્ટિએ અને એની ભાષામાં આપણને ડૉક્ટર કૌમુદી આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં છે। વેલકમ કૌમુદીબેન અમારા સ્ટુડિયોની અંદર। થેન્ક યુ સો મચ, વી આર સો બ્લેસ્ડ ટુ હેવ યુ ટુડે। થેન્ક યુ સો મચ। હું તમને કૌમુદીબેનનો ઇન્ટ્રોડક્શન આપું તો તેઓ પોતે MBBS છે, MD છે। એમણે ઘણા બધા ડાયાબિટીસ રિવર્સલ પ્રોગ્રામના સર્ટિફિકેટ કર્યા છે, એના પેપર્સ લખ્યા છે અને એમાં તેઓ વિજેતા પણ થયા છે દેશ અને વિદેશમાં। તેઓ ઘણા નિષ્ણાત છે આ સબ્જેક્ટની અંદર અને આજે આપણને મેડિકલ ટર્મિનોલોજીમાં નહીં
પરંતુ એક સામાન્ય માણસ સમજી શકે એ રીતે ડાયાબિટીસ અંગેની ચર્ચા આપણી સાથે કરશે અને ડાયાબિટીસ રિવર્સલ પ્રોગ્રામ પણ કેવી રીતે ડૉક્ટરની દ્રષ્ટિએ આપણે એને ચલાવી શકાય એનું આપણને માર્ગદર્શન આપશે. તો કૌમુદીબેન, સૌથી પહેલાં તમે આપણા દર્શક મિત્રોને જણાવશો કે ડાયાબિટીસ, મધુમેહ ઓર મધુ પ્રમેહ તરીકે ગુજરાતીમાં ઓળખાતી આ બીમારી છે એ શું છે? સો બેઝિકલી ડાયાબિટીસ એક મેટાબોલિક બીમારી છે, જેવું અનુરાગ સરે પણ આપણને કીધું. મેટાબોલિક બીમારી છે જેમાં શુગરનું પ્રમાણ વધી જાય છે શરીરમાં. વેરી સિમ્પલ લેંગ્વેજ, બરાબર. સો જે નોર્મલ શુગર લેવલ હોય છે, આપણે ડિસ્કસ કરીશું રેન્જીસ આગળ, પણ નોર્મલ શુગર જે રેન્જ હોય છે એનાથી જ્યારે વધી જાય છે શુગર, ત્યારે આપણે એને ડાયાબિટીસ કહીએ છીએ. અને એના બહુ બધા કારણ હોઈ શકે છે. અલગ અલગ પ્રકારના ડાયાબિટીસ હોય છે. ટાઈપ 1 હોય છે, ટાઈપ 2 હોય છે, પ્રેગ્નન્સીમાં આવે છે એને આપણે જેસ્ટેશનલ ડાયાબિટીસ કહીએ છીએ. અમુક દવાઓથી પણ ડાયાબિટીસ થાય છે, જેમ કે સ્ટીરોઇડ લેવાથી, તો એને આપણે સેકન્ડરી ડાયાબિટીસ કહીએ છીએ, સેકન્ડરી ટુ ડ્રગ્સ. અમુક પેન્ક્રિયાટાઇટિસથી ડાયાબિટીસ થાય છે. સો કોઈ પણ કોઝ હોય, પણ જ્યારે શરીરમાં શુગર વધી જાય આપણે એને ડાયાબિટીસ કહીએ છીએ. અને શરીરમાં શુગર વધવી એટલે આપણા જે લોહી છે એની અંદર ગ્લુકોઝના જે મોલેક્યુલ્સ હોય છે, લેવલ હોય છે, એ હાઈ હોય છે. એટલે તમારા લોહીની અંદર ગ્લુકોઝ વધારે ફરે છે, એક્ઝેક્ટલી, જે સારું નથી. અને જે આખું ડાયાબિટીસનું આપણું આખું એઝ અ ડેફિનેશન જોઈએ, સો રેઝડ શુગર્સ એટલે હાઈ શુગર્સ વિચ વિલ ઇવેન્ચ્યુઅલી, એટલે જે ફાઇનલી તમારા બધા બ્લડ વેસલ્સને, તમારા અલગ અલગ અંગોને અસર કરે છે, એના પર આડઅસર કરે છે, એ આખા ડિઝીઝ સ્પેક્ટ્રમને આપણે ડાયાબિટીસ કહીએ છીએ. એક્ઝેક્ટલી. તો આ તો બહુ સારી જાણકારી છે કે ઘણા લોકો ડાયાબિટીસ પ્રત્યે લાપરવાહ હોય છે. મેં એવા ઘણા લોકોને જોયા છે જે લોકો એવું કહેતા હોય છે કે મને ડાયાબિટીસ નથી કે મને શુગર નથી. એ લોકોને દવા લેવી એ શરમજનક લાગતી હોય છે. તેવા લોકો માટે આ સમજવું જરૂરી છે, જેમ આપણને ડૉક્ટર સાહેબે કીધું કે તમારા લોહીની અંદર શુગર છે એ આખા શરીરમાં ફરે છે અને ગમે તે શરીરના ભાગને એ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. અને બહુ લોકોને લાઇટલી એટલે પણ લે છે બિકોઝ ડાયાબિટીસ સાયલેન્ટ બીમારી છે. અમારા મેડિકલ ટર્મ્સમાં અમે એને સાયલેન્ટ કિલર કહીએ છીએ. બિકોઝ બહુ જ સમય સુધી પેશન્ટને કોઈ સિમ્ટમ્સ હોતા જ નથી. ઘણી બધી વાર અમુક વાર સિમ્ટમ્સ હોય જ્યારે શુગર્સ બહુ જ વધી જાય, પણ જ્યારે બોર્ડર લાઇન હોય, થોડું હાઈ હોય, ત્યારે ઘણી બધી વાર સિમ્ટમ્સ નથી હોતા. પેશન્ટ્સે 200 શુગર હશે તો પણ સિમ્ટમ્સ નથી હોતા. પણ એનો મતલબ એ નથી કે તમને નુકસાન નથી કરવાનું. 200 શુગર ક્યાંક ને ક્યાંક તમારા કિડની પર અસર કરે છે, ક્યાંક ને ક્યાંક તમારા આંખના પડદા ઉપર અસર કરે છે, બરાબર. સો દેટ ઇઝ વાય આપણે એને લાઇટલી લેવાનું નહીં. એટલે આપનો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે 300, 400, 500 શુગર હોય તો જ શરીરમાં આડઅસર છે એવું નથી. ના, એવું બિલકુલ નથી. સામાન્ય રીતે પણ હાયર નંબર હોય તમારા શરીરમાં શુગરનો તો એ તમને નુકસાન કરે જ, લોંગ ટર્મમાં તમને નુકસાન કરે જ. અચ્છા, હવે આપણે ડાયાબિટીસ સમજ્યા કે શું છે. તમે હમણાં કીધું કે ટાઈપ 1 અને ટાઈપ 2 ટાઈપનો ડાયાબિટીસ હોય છે. આ બે વચ્ચે શું તફાવત છે? ઓકે, સો મેજરલી 90% જેટલા લોકોને ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ હોય છે, જે કોમનલી આપણે બધા આજુબાજુ આપણા લોકોને જોતા હોઈએ, કોઈના કાકાને છે, કોઈના મમ્મીને છે, કોઈના માસાને છે, બરાબર. તો એ બધાને મોસ્ટલી ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ હોય છે, રાઈટ. અને ટાઈપ 1 થોડું લેસ કોમન છે. ટાઈપ 1માં શું છે કે ઇન્સ્યુલિન શરીર બનાવતું જ ના હોય, રાઈટ. આપણા બધાનું શરીરમાં પેન્ક્રિયાસ કરીને એક ઓર્ગન છે જે ઇન્સ્યુલિન બનાવે નોર્મલ, પણ જે લોકોમાં આ ઇન્સ્યુલિન ના બનતું હોય કે બહુ જ ઓછું બનતું હોય એને આપણે ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ કહીએ. અને ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ જે છે એમાં ઇન્સ્યુલિન તો સરસ બને છે, પણ જે બને છે બરાબર યુઝ નથી થઈ રહ્યું બિકોઝ ઓફ ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ. તો એને આપણે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ કહીએ છીએ. ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ વધારે કોમન છે. ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ મોસ્ટલી નાના એજમાં થઈ જતું હોય છે, 10 વર્ષ, 15 વર્ષ, 20 વર્ષ, એ ઉંમરમાં મોસ્ટલી વધારે કોમન હોય છે. અને એ પેશન્ટ્સનું ટ્રીટમેન્ટ ખાલી ઇન્સ્યુલિન જ હોય છે. અચ્છા, સપોઝ કોઈ પેશન્ટને ટાઈપ 1 છે તો એનું ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ ઓનલી ઇન્સ્યુલિન, કારણ કે શરીર ઇન્સ્યુલિન બનાવતું જ નથી. એક્ઝેક્ટલી, એને ઇન્સ્યુલિન આપવું જરૂરી છે. હા, લાઈફ સેવિંગ છે, જરૂરી નહીં, લાઈફ સેવિંગ છે. અચ્છા. હવે આ ડાયાબિટીસ ટાઈપ 1 અને ટાઈપ 2 થવાનું કારણ શું? સો ટાઈપ 1 એક ઓટોઇમ્યુન ડિઝીઝ છે, બરાબર. એમાં જેનેટિક ફેક્ટર્સ, એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ એનાથી થાય છે. આપણે પહેલાથી પ્રિડિક્ટ ના કરી શકીએ કે આને થશે જ કે આને નહીં થાય, બરાબર. સો એ આપણા મોસ્ટલી ઇટ ઇઝ નોટ ઇન આર હેન્ડ્સ.
પણ જે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ છે એ થોડું જેનેટિક ફેક્ટર છે ડેફિનેટલી, બટ મોસ્ટ ઓફ ઇટ ઇઝ ડાયટ અને લાઇફસ્ટાઈલ. તમારું ખાવાનું પીવાનું કેવું છે, તમારી લાઇફસ્ટાઈલ કે છે, તમારી સ્ટ્રેસ લેવલ્સ કેવા છે, તમારું ઊંઘ કેવી છે, એ બધી વસ્તુઓ તમારા બોડી પર અસર કરે અને તમારા ચાન્સ વધી જાય જો આ બધી વસ્તુ બરાબર ના હોય તો. એટલે આજના સમાજની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે મોટા ભાગના લોકોને ડાયાબિટીસ છે. અને આપ એવું કહો છો અત્યારે કે આપણે શું ખાઈએ છીએ, શું પીએ છીએ, કેટલી હાલચાલ કરીને શરીર હલાવીએ છીએ, આ બધી વસ્તુની ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ ઉપર ખાસી અસર છે. અને એના કારણે આ બધા વધારે ને વધારે રોગીઓ અને દર્દીઓ આપણને મળે છે. એકચ્યુઅલી કેવું છે કે આપણું જે શરીર છે એ આપણો જે હમણાં લાઈફસ્ટાઈલ છે એના માટે બન્યું જ નથી. આપણું જે શરીર છે, જે મસલ્સ છે, બોન્સ છે, જોઈન્ટ્સ છે, તો આપણે તો ખેતરમાં કામ કરવા માટે બન્યા છે, કાં તો જંગલમાં રહેવા માટે બન્યા છે. પણ હવે આપણે શું છે, આખો દિવસ આપણે લેપટોપના સામે હોઈએ છીએ, આપણે સવાર બપોર સાંજ જંક ફૂડ ખાઈએ છીએ, બરાબર, આપણે બહુ એક્સેસ વસ્તુઓ ખાઈએ છીએ. સો એ બધાના કારણે કે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ઓછી થઈ ગઈ, ખાવા પીવાનું વધી ગયું. સો આ રીઝનના લીધે આપણને નાની ઉંમરમાં પણ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ થઈ જાય છે. હા, બેઝિકલી ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ એક ડાયટ અને લાઇફસ્ટાઈલ બીમારી છે. બરાબર. તો આ ડાયાબિટીસની આપણે દર્શકોને બતાવીએ કે એની આડઅસર શું છે, આ શરીરમાં કેમ ના હોવું જોઈએ. જેમ તમે એકદમ સરસ વાત કીધી કે બ્લડમાં આપણું લોહીમાં ફરે છે શુગર, બરાબર, એટલે લોહી જ્યાં જશે ત્યાં ડાયાબિટીસની આડઅસર થશે. એટલે આપણા હેડથી લઈને ટો સુધી કોઈ પણ જગ્યાએ, બરાબર છે. એટલે એ બધી વસ્તુને અસર કરે છે. કોઈને નસ પર અસર થાય એટલે પગમાં ઝંઝનાટી થાય, પગમાં રાત્રે દુખાવો થતો હોય, અમુક વાર પછી કંઈક વાગી જાય તો તરત રૂજ ના આવે, બરાબર છે, એવું બધું થાય. પછી કિડની પર અસર કરે. જે તમે કોઈ પણ કિડની હોસ્પિટલમાં જશો, મોટા ભાગના પેશન્ટ્સ ત્યાં ડાયાબિટીક જ હોય છે. બરાબર. જે ડાયાલિસિસ પર હોય કે જેમને રિનલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન એટલે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કરાવે છે, એ પણ મોટા ભાગના પેશન્ટ ડાયાબિટીકના દર્દી જ હોય છે. એના અલાવા આંખના પડદા પર અસર કરે, તમારા હૃદયનો હુમલો એટલે હાર્ટ એટેક થવાના ચાન્સીસ વધી જાય ડાયાબિટીસ તમે કંટ્રોલ ના કરો તો. સો એટલે એવી કોઈ ઓર્ગન નથી જે ડાયાબિટીસ છોડે છે. સ્કિનના ઇશ્યુઝ થતા હોય ઘણા લોકોને, ફંગલ ઇન્ફેક્શન્સ થઈ જાય, કોકને ટીથ ડીકે થઈ જાય, એવું બધું પણ થાય એમ. અને બીજી વસ્તુ શું છે, લાઈક આપણે કોવિડમાં જોયું હતું કે જે લોકો ડાયાબિટીક હતા એ લોકોમાં ડેથ્સ વધારે થતા હતા. કોવિડ સમયમાં. એટલે જે લોકોને કોવિડ થયું હોય અને જે લોકોને ડાયાબિટીસ હોય અને કંટ્રોલ ના રાખ્યો હોય તો એ લોકોમાં મૃત્યુ વધારે જોવા મળતી હતી. સો એવું એટલે ડાયાબિટીસ ડાયરેક્ટલી કે ઇનડાયરેક્ટલી તમારા બધા શરીરના ઓર્ગન્સ પર અફેક્ટ કરે છે. અને બાય ચાન્સ બીજું કોઈ બીમારી થઈ, ઇન્ફેક્શન થયું કે કંઈ થયું તો તમારું કન્ડિશન વર્સન થઈ જાય છે, હજુ ખરાબ થઈ જાય છે ડાયાબિટીસ ના કંટ્રોલ કર્યું હોય તો. બરાબર છે. તો આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ કે મને ડાયાબિટીસ થયો છે? હા, સો અમુક તો જે સિમ્ટમ, જે મેં કીધું બહુ બધી વાર તો પેશન્ટને કોઈ સિમ્ટમ્સ હોતા જ નથી, રાઈટ. ઘણી બધી વાર કોઈ બોડી ચેકઅપ માટે ખાલી એમ જ ગયા હોય કે કંપનીવાળા એન્યુઅલ ચેકઅપ કરાવો એમાં ખબર પડી હોય, એવું પણ થતું હોય છે. પણ જે કોમન સિમ્ટમ્સ છે હું તમને કહી દઉં, કોઈક વાર યુરિન ઇન્ફેક્શન થતું હોય, બરાબર છે, અમુક વાર પગમાં ઝંઝનાટી છે કે પગમાં દુખાવો છે, સ્ફૂર્તિ ના લાગતી હોય પેશન્ટને, આવા સિમ્ટમ્સ આવે. જ્યારે બહુ શુગર વધી જાય તો વેઇટ લોસ થવા લાગે, વજન. એટલે તમારે એકદમ સડનલી વેઇટ લોસ થતું હોય તો ઘણી વાર એમ લાગે કે થાઇરોઇડ છે, ડાયાબિટીસ પણ આપણે ક્રોસ ચેક કરવું પડે. સો વજન ઘટી જવું એક સિમ્ટમ છે, વારે ઘડી પેશાબ જવું, પછી ભૂખ વધારે લાગવી. સો આ બધા સિમ્ટમ્સ જ્યારે બહુ હાઈ શુગર થઈ જાય છે ત્યારે હોય છે. પણ જેમ મેં તમને કીધું ઘણી બધી વાર કોઈ સિમ્ટમ્સ હોતા નથી. સો અમે એવું સજેસ્ટ કરીએ છીએ, બીકોઝ હવે ધીરે ધીરે ડાયાબિટીસની ઉંમર જે થાય છે નાની ઉંમરે થવા લાગી છે. એટલે 35 યર્સ પછી વર્ષમાં એકવાર તમારે ડાયાબિટીસ ચેક કરાવી લેવું, કોલેસ્ટ્રોલ ચેક કરાવી લેવું સારું, જરૂરી છે. અને સ્પેશિયલી ફેમિલી હિસ્ટ્રી હોય તો ખાસ કરાવી છે. એટલે ફેમિલીની હિસ્ટ્રી હોય તો તમે નાનપણથી જ કરાવવા માંડો, 20-25 ઉંમરની ઉંમરે વર્ષમાં એકવાર કરાવી લો. 30 વર્ષ ઇઝ ગુડ. પણ 30 પ્લસ થઈ જાવ તો વર્ષમાં એકવાર તમારે તમારા લોહીનું બ્લડ ટેસ્ટ કરાવી લેવો જોઈએ. બરાબર છે. હવે એઝ અ ડોક્ટર અને તમારી ડોક્ટરની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં
શુગરનું કયું પ્રમાણ શરીરમાં હોવું જોઈએ, એના નંબર્સ કયા હોવા જોઈએ? ડાયાબિટીસની અંદર 2-3 ટેસ્ટ મને ખબર છે ત્યાં સુધી. એક તો ફાસ્ટિંગ હોય છે, જે તમે સવારે કશું પણ ખાધા વગર લોહીનો ટેસ્ટ કરાવો ને કેટલી શુગર છે. પછી બીજી PPBS કહે છે કે જે જમ્યા પછીના 2 કલાકે કરાવવાની હોય છે, તો એનો નંબર કયો હોવો જોઈએ. અને એક રેન્ડમ કરતા હોય છે કે તમને પોક કરીને તમે રેન્ડમલી જુઓ કે મારા શરીરમાં અત્યારે કેટલી શુગર પડી છે, તો એના નંબર કયા હોવા જોઈએ? સો બેઝિકલી લેબોરેટરી વાઇઝ કેવી રીતે આપણે 3 કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કરી દીધું છે આ વસ્તુ: નોન ડાયાબિટીક, પ્રી ડાયાબિટીક એન્ડ ડાયાબિટીક. બરાબર. સો આપણે HbA1c ની વાત કરીએ. HbA1c એક 3 મંથ્સનું એવરેજ શુગર છે, રાઈટ? એટલે કોઈક ડાયાબિટીક છે ને કદાચ હમણાં 200 આવતું હોય, કદાચ મીઠાઈ ખાશે તો 300 એ થઈ જાય. બટ એટલે આપણે 3 મહિનાનું એવરેજ કરીએ તો આપણે એક્ઝેક્ટલી ખબર પડે કે લાસ્ટ 3 મંથ્સમાં એવરેજ કેટલું રહ્યું શુગર, બરાબર? બોડી, હા, રાઈટ. સો એ એવરેજ નંબર્સ એવું છે કે સપોઝ 5.7 ના અંદર હોય તો આપણે એને નોન ડાયાબિટીક ગણીએ, બરાબર? 5.7 થી 6.4 હોય તો આપણે એને પ્રી ડાયાબિટીક ગણીએ, અને 6.4 ના અબાવ હોય એટલે 6.5, 7, 8 એને આપણે ડાયાબિટીક કન્સિડર કરતા હોય. હવે ભૂખ્યા પેટનો જે રિપોર્ટ છે, ફાસ્ટિંગ એટલીસ્ટ 8 થી 10 કલાકનો ભૂખ્યા રહીને જે ટેસ્ટ કરવાનો હોય, તો સવારનો જે હોય તો 70 to 100. અચ્છા, બરાબર. હા, 100 સુધી આપણે એને નોન ડાયાબિટીક ગણીએ. પછી 100 થી 125 સુધી આવતું હોય તો એને પ્રી ડાયાબિટીક. 125 સુધી જાય, 100 થી 125 પ્રી ડાયાબિટીક, અને 126 થી લઈને ઉપર હોય તો આપણે ડાયાબિટીક. અને જે રેન્ડમ હોય કે PPBS જે છે, તો જ્યારે 200 ઉપર હોય તો આપણે એને ડાયાબિટીક ગણીએ છીએ. હા, બરાબર. તો મિત્રો, જો તમારી પાસે ઘરે ડાયાબિટીસ ચેક કરવાનું મશીન હોય, આજકાલ તો એવા પણ મશીન આવે છે કે જેમાં તમે A1C પણ મશીનમાં જ માપ કરી શકો, તો આપણને ડૉક્ટર સાહેબે જે નંબર કીધા એ નંબર નોટ કરી લો અને એ પ્રમાણે તમે ચેક કરી શકો કે તમારે ડાયાબિટીસ છે કે નહીં. પણ લેબોરેટરીમાં કરાવવું પહેલી વાર તો ઘણું વધારે એક્યુરેટ તમારે આવે. અને ઘણા લોકો એવું પણ કહેતા હોય છે ડૉક્ટર સાહેબ કે તમારે 2-3 લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ ક્રોસ ચેકિંગ માટે. એને તમે કેટલા અંશે સાચું કહો છો? ના, એવું તમે કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ લેબોરેટરીમાં કરાવો ઇનફ છે. 2-3 લેબોરેટરીમાં કરાવવાની જરૂર નથી, બિકોઝ આ બધું મશીન રન હોય ને, એ થોડું ફરક તો પડશે જ. લાઈક એકમાં કદાચ 150 આવ્યું હોય તો બીજામાં 160 આવ્યું હોય, તો એટલું ફરક પડે તો એનાથી કઈ બહુ તમારું ટ્રીટમેન્ટમાં કઈ ફેર ના પડી જાય. બરાબર. સો એ રફલી થોડું ફરક પડે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ રેકમેન્ડેડ કે તમે 4 લેબોરેટરીમાં કરાવો. ઓકે. હવે આપણે ડાયાબિટીસ તો જાણી લીધું, બરાબર, કે ડાયાબિટીસ શું છે, કેટલા પ્રકારના ડાયાબિટીસ હોય છે, કેવી રીતે જાણી શકાય કે આપણને ડાયાબિટીસ છે, ડાયાબિટીસની શુગરના નંબર કેટલા હોવા જોઈએ. એટલે આપણે ડાયાબિટીસને લગતી જેટલી પણ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે એ કલેક્ટ કરી લીધી છે. તો હવે આપણે આ પ્રોગ્રામનો જે મેઇન કન્સેપ્ટ છે કે ડાયાબિટીસ રિવર્સ કરવો છે આવી ગયો તો આ ડાયાબિટીસ રિવર્સલ પ્રોગ્રામ ડૉક્ટરની દ્રષ્ટિએ તમે એને કેવી રીતે સમજાવી શકો? ઓકે, સો પહેલાં તો સમજીએ કે ડાયાબિટીસ રિવર્સલ નું ડેફિનેશન શું છે. બરાબર. સો જેમ મેં તમને કીધું કે 5.7 to 6.4 એને આપણે પ્રી ડાયાબિટીક કહીએ છીએ. સો કોઈ પણ દર્દીનું આપણે જે રેન્જ છે આપણે લેસ દેન 6.5 લઈ આવી શકીએ, બરાબર? લેસ દેન 6.5, બરાબર. એટલે પ્રી ડાયાબિટીક રેન્જમાં પણ લઈ આવી શકીએ, અને વગર કોઈ મેડિકેશન 3 મહિના પણ એ મેન્ટેન કરી શકીએ તો આપણે એને રિવર્સલ ઓફ ડાયાબિટીસ કહીએ છીએ. કહી શકાય, બરાબર. રિવર્સલ હવે જે છે એ ટાઈપ 2માં જ પોસિબલ છે, ટાઈપ 1માં પોસિબલ નથી. ટાઈપ 1 ડાયાબિટીકે લાઈફ લોંગ ઇન્સ્યુલિન લેવું જ પડે. બરાબર છે. ઓકે. ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસમાં પોસિબલ છે બિકોઝ એ લોકોનું શરીર ઇન્સ્યુલિન બનાવી રહ્યું હોય પણ બરાબર યુઝ ના થઈ રહ્યું હોય બિકોઝ ઓફ ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ. બરાબર છે. સો આ એકચ્યુઅલી છે ડાયાબિટીસ રિવર્સલ. હવે આપણે પ્રોગ્રામમાં એમના ડાયટ ઉપર કામ કરીએ. જે મેં તમને સમજાવ્યું કે અલ્ટિમેટલી ડાયટ અને લાઇફસ્ટાઇલ બીમારી છે, તો આપણે ડાયટ ઉપર, લાઇફસ્ટાઇલ ઉપર, એમના કસરત ઉપર, આ બધી વસ્તુ પર કામ કરીએ તો ઓટોમેટિકલી તમારા શુગર્સ બહુ સારા એવા કંટ્રોલ થાય અને તમારી મેડિસિનની રિક્વાયરમેન્ટ, તમારી દવા પર પ્રતિ જે ડિપેન્ડન્સી છે એ ધીરે ધીરે ઓછી થવા માંડે છે. ડૉક્ટર સાહેબ, તમારી સાથે પહેલાં જ્યારે વાતચીત કરતા હતા એમાં તમે એક બહુ સરસ વાત કીધેલી હતી
કે આ ઇન્સ્યુલિન છે એ શરીરના કોષોની અંદર કેવી રીતે અંદર જાય છે અને પછી આપણે વધારે ને વધારે ઇન્સ્યુલિન નાખીને કોષોની અંદર એને સમાવવાનો ટ્રાય કરતા હોઈએ છીએ. એના અંગે આપણા દર્શકગણોને થોડું વધારે માહિતી આપી શકશે? બહુ સરસ ઇન્ફોર્મેશન છે. સો એ છે ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ. બરાબર છે. સો ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ આપણું બોડીમાં કેવું છે, એ હોમિયોસ્ટેસિસ કહેવાય આપણે ફિઝિયોલોજી ઇંગ્લિશ ટર્મ્સમાં, મેડિકલ ટર્મ્સમાં. એ બોડી ઓલવેઝ એક ઇક્વિલિબ્રિયમ મેન્ટેન કરવા માંગતું હોય છે. બરાબર છે. સો જ્યારે બહુ જ આપણે શુગર બહારથી બહુ ખાતા હોઈએ, શુગર એટલે આપણા માઇન્ડમાં શું ખાલી ખાંડ, પણ એવું નહીં, પણ બહુ બધી વસ્તુથી આપણું શુગર વધતું હોય. બરાબર. કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ કહીએ આપણે એને, રાઈટ. સો એનાથી જ્યારે આપણું શુગર કોન્સ્ટન્ટલી વધારે હોય તો આપણું બોડી એટલું જ ઇન્સ્યુલિન કોન્સ્ટન્ટલી વધારે બનાવતું. બરાબર. એટલે તમે જેટલી શુગર નાખ્યા કરો એટલું બોડી ઇન્સ્યુલિન બનાવ્યા કરે, પેન્ક્રિયાસ બનાવ્યા કરે. પછી એક પોઈન્ટ, સો સ્ટાર્ટિંગમાં તો આપણું બોડી રિસ્પોન્ડ કરે એ ઇન્સ્યુલિન પ્રતિ. બરાબર. અને જે આપણા મસલ સેલ્સ છે બધું રિસ્પોન્ડ કરે અને આપણું બ્લડ શુગર લેવલ લઈ આવે. પણ એક પોઈન્ટ એવો આવી જાય કે એટલું બધું ઇન્સ્યુલિન બની ગયું હોય કે બોડી રિસ્પોન્ડ કરવાનું બંધ કરી દે, રેઝિસ્ટ કરવા લાગે. એને આપણે તમારી પાસે છે, હા, જે જરૂરી છે પણ વપરાતું નથી બીકોઝ ઓફ ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ. એટલે આપણે એને ઓછું કરવાની જરૂર હોય. બરાબર. સો એ આપણે ડાયાબિટીસ રિવર્સલ પ્રોગ્રામમાં ફોકસ કરીએ છીએ. અચ્છા. એટલે તમારો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે જે ટાઈપ 2 ના પેશન્ટ્સ છે, દર્દીઓ છે, એમના બોડીની અંદર ઇન્સ્યુલિન તો બનતું જ હોય છે, પણ એ ઇન્સ્યુલિન વપરાતું નથી અને તમે લાઈફસ્ટાઈલ એવી કરો છો કે ઇન્સ્યુલિન વપરાવાનું ચાલુ થઈ જાય. પણ એવું થાય કે ઇન્સ્યુલિન વધારે બનાવવાની જરૂર પડે પણ બોડી બનાવી ના શકતું હોય, એવા કેસીસ તમે જુઓ છો કે ના એવી જરૂરત યુઝ્યુઅલી પડતી નથી? એટલે ટાઈપ 2 માં, હા, ટાઈપ 2 માં જો બહુ લાંબા સમયથી ટાઈપ 2 હોય તો પછી બોડીની કેપેસિટી, પેન્ક્રિયાસની કેપેસિટી ઓછી થતી જાય. અચ્છા. જે લોકોને 15 વર્ષથી ડાયાબિટીસ છે, કંટ્રોલ રાખ્યો જ ના હોય, તો એનું જે પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં બહુ બનાવશે ઇન્સ્યુલિન. બરાબર. ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ હશે, પણ ધીરે ધીરે એની કેપેસિટી ઓછી થતી જાય. એની કેપેસિટી ઓછી થતી જાય એટલે પછી કદાચ એવું પણ બની શકે કે ટાઈપ 2 પેશન્ટને પણ આપણે ઇન્સ્યુલિન આપવું પડે. બરાબર. બરાબર. પણ આ બહુ લાંબા સમય સુધી તમે કંટ્રોલ ના રાખ્યો હોય તો. અને એનું કારણ એક એવું પણ હોઈ શકે કે તમે દવામાં જે લો છો એ ઇન્સ્યુલિન છે, એટલે બહારથી ઇન્સ્યુલિન આવવા માંડે એટલે પેન્ક્રિયાસ આરામમાં પડી જાય, એવું ખરું કે નહીં? એટલે એ લોકોને એવું હોય છે ને માનસિકતા કે એકવાર દવા ચાલુ કરો પછી એ દવા બંધ નથી કરી શકાતી. એ એટલે બંધ નથી કરી શકાતી બીકોઝ તમે ખાવા પીવા લાઈફસ્ટાઈલ ઉપર કામ જ નથી કરી રહ્યા. જે તમારું મૂળ કારણ છે, જેના કારણે તમને આટલી નાની ઉંમરમાં ડાયાબિટીસ થઈ ગયું છે, તો જે કારણ છે એના પર તો કામ કરો તો જ દવા ઓછી થશે ને. બરાબર. બાકી જે આપણી ઉંમર વધવાની છે તો વધવાની જ છે. બરાબર. એટલે જેમ હમણાં પેશન્ટ શું કરતા હોય, એક બાજુથી દવા લેતા હોય, બીજી બાજુથી આઈસ્ક્રીમ ખાતા હોય, ગડબડ ખાતા હોય, સ્ટ્રેસ બહુ લેતા હોય, બરાબર સૂતા ના હોય, બહુ બધા આપણા ફેક્ટર્સ હોય છે. એના પર કોઈ સુધારો કરતો નથી. સો એના કારણે અમુક સમય પછી દવાની અસર ધીરે ધીરે ઓછી થતી જાય એટલે પછી તમારું ફરી શુગર વધી જાય એટલે ડોક્ટર શું કે, સાહેબ હવે આ એક ગોળીથી કામ નથી ચાલતું, આપણે 2 ગોળી કરવી પડશે, પછી 2 ગોળીની 3 થાય અને એમ પછી ઇન્જેક્શન ચાલુ કરે, પછી આપણે સીધા બ્લડની અંદર. એક્ઝેક્ટલી. તો આપણે એ વસ્તુ પર ના જવું હોય તો આપણે આ બધું વસ્તુ સુધારી દઈએ તો તમારી દવાની રિક્વાયરમેન્ટ જ ઓછી થઈ જશે. અચ્છા. એટલે આ પ્રોગ્રામની અંદર એવું કહી શકાય કે દવાની બિલકુલ જ જરૂર ના પડે એવું નહીં, કારણ કે આપણે વાત કરીને કે દરેકના શરીરનું બંધારણ અલગ છે. બરાબર. તો એ છે ને પેશન્ટ ટુ પેશન્ટ વેરી કરતું હોય. અમુક લોકોને બહુ ટૂંક સમયથી ડાયાબિટીસ હોય, બહુ ઓવરવેટ હોય, તો એ લોકોમાં દવા બંધ થવાના ચાન્સીસ વધુ હોય. હવે કોઈની ઉંમર બહુ વધારે છે કે બહુ જ સમયથી ડાયાબિટીસ છે તો પછી એમનામાં કદાચ બધી દવા ના બંધ થાય પણ આપણે ઓછી તો થઈ જાય. હમણાં જે પેશન્ટ્સની હાલત એવી છે કે પેશન્ટ 5 દવા લેતો હોય, સવાર બપોર સાંજ બધા જે પણ ડાયાબિટીસની દવા છે બધા લેતો તો એ 300 શુગર રાખે છે. ઘણા લોકો એવા હોય છે. બરાબર છે. પણ તમે સિસ્ટમેટિકલી કામ કરો આ વસ્તુ ઉપર તો તમારો શુગર તો મસ્ત કંટ્રોલ થઈ જ જશે. તમે 160 ના અંદર 150 ના અંદર આવી જશો જમ્યા પછીનું પણ, અને એ છતાંય તમારું કદાચ ગોળી તમારે 1 કે 2 જ લેવી પડે. બરાબર છે. ઓકે. શરીર પ્રમાણે. હા, શરીર પ્રમાણે. તો એ તમને બહુ ફાયદો કરે ને લોંગ ટર્મમાં. તમે બધા કોમ્પ્લિકેશન્સથી બચો છો, તમારા હૃદય પર
અસર ના થાય, કિડની પર અસર ના થાય, આંખો બચે છે. એટલે એવી રીતે બહુ જ બેનિફિશિયલ છે. તો હવે આપણે ડાયાબિટીસ રિવર્સલ પ્રોગ્રામ સપોઝ કે ચાલુ કરીએ, બરાબર? તો ચાલુ કરો તમે અને ટ્રીટમેન્ટ જે લો એનો ગાળો કેટલો હોય છે, અને એ ટ્રીટમેન્ટ દરમિયાન તમે શું કરાવો છો કે જેથી કરીને ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં આવે, અને ટ્રીટમેન્ટ કર્યા પછી કેવી લાઈફસ્ટાઈલ હોય એના વિશે અમને ગાઈડ કરશો? હા, સો અમે જેમ મેં તમને કીધું કે ડાયટ અને લાઇફસ્ટાઇલ બીમારી છે, એટલે એવું નથી કે શરદી ખાંસી છે તો 5 દિવસનો કોર્સ આપી દીધો, કે ઇન્ફેક્શન છે તો 5 દિવસનો એન્ટીબાયોટિક કોર્સ આપી દીધો ને પતી ગયું. એટલે અમે મિનિમમ 6 મહિના લેતા હોઈએ છીએ. 6 મહિના તમે ગણી શકીએ, બરાબર? એટલું પકડીને હા, 6 મહિના તો આપણે લઈએ. તો આપણે પહેલા તો અમારું પેશન્ટનું ડિટેલ્ડ એનાલિસિસ હોય કે બીકોઝ કોઈ બે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સરખા નથી હોતા, બરાબર છે? તો તમારું સ્ટાર્ટિંગ વજન કેટલું છે, તમારી શું ખાવા પીવાની આદત છે, તમારું ઓફિસમાં કેટલું સ્ટ્રેસ છે, શું છે, કે તમે કેટલું ચાલવા જાઓ છો, તમે કેટલું એક્સરસાઇઝ કરો છો, આ બધી જ વસ્તુ સમજીને એના પછી જ અમે ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરીએ. એકદમ પર્સનલાઇઝ્ડ હોય એમ કે તમારા માટે જે વસ્તુ છે એ તમારા કદાચ બેન માટે અલગ હોય, બરાબર છે, તમારા હસબન્ડ માટે કદાચ અલગ હોય એમ, બરાબર છે? સો એ બધું સમજીને આપણે, તમે જોઈશો સપોઝ કોઈ ઘરમાં 2 છોકરાઓ છે તો બંને સરખા નથી રહેવાના ને, બધાનું નેચર અલગ હોય એના પ્રમાણે, રાઈટ? તો બધાનું એકદમ પર્સનલાઇઝ આપણે એક તો આ કરીએ છીએ, પ્રોગ્રામ હોય છે, પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ. હા, બરાબર. હવે જે આ 6 મહિનાનો પીરિયડ હોય છે એ દરમિયાન તમે મેં એવું સાંભળ્યું છે કે પેન્ક્રિયાસને થોડો આરામમાં મૂકી દેતા હોય છે, એ પ્રક્રિયા શું છે? હા, સો બીકોઝ મેં તમને સમજાવ્યું કે આપણે જ્યારે ખાવા પીવામાં સુધારો કરીએ, બરાબર, તો આપણું પેન્ક્રિયાસ પર જે પહેલા બહુ લોડ આપતા હતા આપણે, કે વધારે આપણે એને ફોર્સ કરતા હતા કે ઇન્સ્યુલિન બનાવવા માટે, તો એ ઓછું થઈ જાય એટલે પેન્ક્રિયાસને સારો એવો રેસ્ટ મળી જાય, ટાઈમ મળી જાય, રેસ્ટ મળી જાય. તો એના કારણે પણ તમારા જાતે સાજું થવા માંડે. હા થાય. તો એના કારણે આપણે જે થોડો સમય આપણે એને આપતા હોઈએ, રેસ્ટ આપતા હોઈએ, તો એના કારણે પછી સરસ શુગર કંટ્રોલ આવતું હોય. ઘણી બધી વાર આ જેમ કે અમે ડાયટ અને લાઇફસ્ટાઇલથી કરીએ છીએ, ઘણી બધી વાર ઘણા લોકોને બહુ હાઈ શુગર હોય, 400-500 શુગર હોય, ભલે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીક હોય, તો થોડા ટૂંક સમય માટે આપણે ઇન્સ્યુલિન પણ આપતા હોઈએ અમુક લોકોને. એ કેમ આપતા હોઈએ? તો બીકોઝ પેન્ક્રિયાસને થોડો આરામ મળી જાય એટલે. તો બહારથી તમે આપો તો એને આરામ મળી જાય. તો એ વસ્તુ આપણે લાઇફસ્ટાઇલ ને ડાયટથી પણ કરી શકીએ. તો દર્શક મિત્રો, આ એક બહુ જ જરૂરી માહિતી છે. આપણા ડૉક્ટર સાહેબ એવું કહે છે કે તમે જ્યારે ડાયાબિટીસ રિવર્સલ પ્રોગ્રામની અંદર એનરોલ થાવ છો ત્યારે તમારું જે પેન્ક્રિયાસ છે એને મિનિમમ કામ કરવાનું હોય છે, અને જેથી કરીને તમારું પેન્ક્રિયાસ છે એ જાતે રિપેર થાય. આના માટે તમારા શરીરમાં કેટલી શુગર રહે છે એ દરેક શરીર પ્રમાણે અલગ અલગ હોય છે. એટલા માટે તમારે ડાયાબિટીસ રિવર્સલ પ્રોગ્રામ યુટ્યુબ ચેનલો જોઈને કે કોઈનો ઇન્ટરનેટ ઉપર પ્રોગ્રામ વાંચીને ચાલુ ના કરવું જોઈએ, કારણ કે જ્યારે તમે શરીરની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ કે શુગર લેવાનું ઓછું કરો છો ત્યારે તમારું શરીર એને કેવી રીતે રિએક્ટ કરે છે, તમારે શરીરની અંદર બચતી શુગરને કેટલી દવાથી કેટલું કંટ્રોલ કરવું જોઈએ એ તમને નથી ખબર, અને આ નિષ્ણાત ડૉક્ટરને જ ખબર છે કે તમારા શરીરને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરી શકાય. એટલા માટે બહુ જરૂરી છે કે તમારે ડાયાબિટીસ રિવર્સલ પ્રોગ્રામ કરવો હોય તો તમે કોઈ પણ નિષ્ણાત ડૉક્ટરના ગાઈડલાઈન હેઠળ જ કરો, એવી અમારી તમને સલાહ છે. આમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એ છે કે ઘણા બધા પેશન્ટ્સ બહુ બધી દવા લેતા હોય, પછી દવા અમુક સ્ટ્રોંગ પણ હોય, બરાબર? એવું નથી કે તે નુકસાન કરે એવી રીતે નહીં, પણ શુગર ઘટાડવાની કેપેસિટી સારી એવી દવા હોય, તો તમે પછી તમારું ડાયટ એકદમથી ચેન્જ કરી જાઓ તો પેશન્ટનું શુગર લો પણ થઈ શકે, એ પણ ડેન્જરસ છે. એટલે ડૉક્ટરના ગાઈડન્સમાં જ આ પ્રોગ્રામ કરવો જોઈએ. આ પ્રોગ્રામ ઘણો સિમ્પલ દેખાય છે કે જ્યારે ડૉક્ટર સાહેબ વાત કરે છે કે અમે શું કરીએ છીએ, તો કે ભાઈ અમે તો મેટાબોલિઝમ ઉપર કામ કરીએ છીએ. અનુરાગભાઈએ પણ આપણને શરૂઆતમાં કીધું કે ભાઈ મેટાબોલિઝમ ઉપર અમે ફોકસ કરીએ છીએ, એના માટે તમારે સરખો ખોરાક ખાવો જોઈએ, એના માટે તમારે સરખી એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ. અહીંયા એવું કહેવાનો કોઈ જ ભાવાર્થ નથી કે તમે રિવર્સલ પ્રોગ્રામમાં જઈને જોડાઈ જાઓ અને પૈસા ખર્ચો. અહીંયા ખાલી એટલું જ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અત્યારે તમે ગૂગલના જ્ઞાન ઉપર દોડીને આવા કોઈ પ્રોગ્રામને ફોલો ના કરતા,
કારણ કે આજકાલ તમે જુઓ છો કે નાના નાના 30-32 વર્ષના છોકરા અને છોકરીઓ જીમની અંદર એક્સરસાઇઝ કરતાં કોલેપ્સ થઈ જાય છે અને જાન ગુમાવે છે. કેમ? કારણ કે પ્રોપર ગાઈડલાઈન હેઠળ એ લોકો પ્રોટીન પાવડર નથી લેતા. ઇન્ટરનેટ ઉપર વાંચે છે કે એક્સરસાઇઝના પહેલાં પ્રોટીન પાવડર લો ને એક્સરસાઇઝના પછી પ્રોટીન પાવડર લો, અને પછી એના હાર્ટની કેટલી કેપેસિટી છે ખબર નથી ને પછી 2-3 કલાક દોડી કાઢે માણસ. તો આ બધી વસ્તુ તમારું શરીર નથી લઈ શકતું. એટલે કહેવા અને સાંભળવામાં ઘણો સિમ્પલ લાગતો આ પ્રોગ્રામ પણ ગાઈડન્સ હેઠળ કરવો ઘણો જરૂરી છે. મારો પોતાનો પણ એવો પર્સનલ અનુભવ છે કે જ્યારે હું આખા દિવસનો સપોઝ કે ઉપવાસ કરું ને કાર્બોહાઈડ્રેટ ઓછું લઉં ને તો મારે સોડિયમ પોટેશિયમ ઓછું થઈ જાય, મને માથામાં પાછળ માથું ભયંકર દુખવા માંડે. અને પછી મારે કોઈને મારી ડાયટિશિયનને કે એને મારે પૂછવું પડે કે ભાઈ આ શું છે, તો એ તમને ગાઈડ કરે કે ભાઈ તમને આવું હોઈ શકે, તમને ડાયટ ચેન્જ કરી આપે. એટલે આ એક પેન્ક્રિયાસને આરામ આપવાની જે પ્રોસેસ છે એ કોઈના ગાઈડન્સ હેઠળ કરવી તમારા માટે સાવચેતી ભરી રહેશે. તો દર્શક મિત્રો, આપણે જોયું કે પેન્ક્રિયાસ આરામમાં રાખવું હોય તો એ જે પીરિયડ છે તમારી ટ્રીટમેન્ટનો એ તમારે કોઈ નિપુણ ડૉક્ટરની અંડરમાં કરવો જોઈએ. ડૉક્ટર સાહેબ, પેન્ક્રિયાસ સિવાય શરીરના બીજા કયા ઓર્ગન્સને આ પ્રોસેસથી ફાયદો થતો હોય છે? સો આપણે બધું એકદમ સિસ્ટમેટિકલી કરીએ તો આપણા મસલ્સ પણ ઘણા સ્ટ્રોંગ થાય છે. મસલ્સ સ્ટ્રોંગ થાય છે તો બેઝિકલી પેન્ક્રિયાસ કામ ક્યાં કરે? મસલ સેલ્સમાં, બરાબર? તો જ્યારે મસલ્સ સ્ટ્રોંગ થાય, મસલનો માસ વધે, બલ્ક વધે, તો જે ઇન્સ્યુલિન ઓલરેડી બને છે સરસ વપરાય છે. તો એટલે પણ આપણું શુગર બહુ સારું એવું કંટ્રોલ થાય છે. આપણા ઇન્ડિયન્સમાં સ્પેશિયલી જોશો તો મસલ માસ હોતું નથી. આપણું ટિપિકલ ઇન્ડિયન ફિઝિક જોશો તો પેટ વધુ હોય પણ હાથ પગ બહુ પતલા હોય છે લોકોના. હા, એક બહુ કોમન બોડીનું ટાઈપ છે કે પેટ આમ વધુ મોટું હોય અને હાથ પગ એકદમ પતલા હોય. હા, એ બીકોઝ આપણું મસલ માસ નથી. તો આપણે ધીરે ધીરે બધી રીતે એના પર પણ કામ કરીએ તો તમારું મસલ માસ વધે, તો તમારા જે ઓલરેડી જે મસ્ત ઇન્સ્યુલિન બને છે એ સરસ વપરાય. એટલે સારા મસલ્સ હોય તો ઇન્સ્યુલિન સરસ બને તો ખરી, વપરાય સરસ, કારણ કે મસલ્સમાં એ એબ્ઝોર્બ છે. એક્ઝેક્ટલી. એટલે ઇન્સ્યુલિન જે બને છે, જે અને આપણું જે ફેટ છે એ પણ ધીરે ધીરે ઓછું થાય, એટલે પેટનો જે ભાગ છે એ પણ ઓછો થાય. એ તો કેટલી સારી વાત છે, કારણ કે પેટ ઉતારવા માટે લોકો કેટલી મહેનત કરતા હોય છે. તો મિત્રો, આ વાતનું ધ્યાન રાખજો કે તમે આ પ્રોગ્રામ જ્યારે કરો છો ત્યારે તમે તમારા શરીરને એવી રીતે હેલ્ધી બનાવો છો કે તમે સરસ મસલ્સ બનાવો છો જે તમને સરસ બોડીને શેપ આપે છે. હવે આ પ્રોગ્રામ 6 મહિના જેટલો લાંબો હોય છે એવું આપણે વાત કરી, જે દરમિયાન પેશન્ટ હોય છે એ ખૂબ જ લો ડાયટ ઉપર હોય છે, જ્યારે પેન્ક્રિયાસને તમે રેસ્ટમાં મૂકી દીધું. પણ એ આપણે કાયમ માટે તો રાખી ના શકાય. તો 6 મહિના પછી આપણા જે દર્દીઓનું રેગ્યુલર લાઈફ ચાલુ કરવાની હોય છે એને કેવી રીતે ચાલુ કરવાની હોય છે ને એ પહેલા જેવી તો નહીં જ હોય. તો એમાં શું ફેરફાર આવતા હોય છે? તો એક તો પહેલી વસ્તુ તો આપણે સમજી લઈએ કે આ 6 મહિના દરમિયાનમાં પણ એવું નથી કે તમારે ખાલી કાકડી ટામેટા ખાવાના છે કે કારેલાનો જ્યુસ પીવાનો છે કે દૂધીનો સૂપ પીવાનો છે, બરાબર? આપણે બહુ બધી વસ્તુઓ ખાઈશું, અમુક વસ્તુ રેસ્ટ્રિક્ટ કરીશું, પણ આપણે એવી રીતે રેસ્ટ્રિક્ટ કરીશું કે આપણા શરીરને જે પણ ન્યુટ્રિશન મળવું જોઈએ, જેટલું પ્રોટીન મળવું જોઈએ, જેટલું ફેટ્સ મળવું જોઈએ, જે મિનરલ્સ, વાઇટામિન્સ, એ બધું તો મળે જ. એવું નથી કે આપણે કોઈ વસ્તુ ટોટલી છોડી દેવાની છે, કોઈ ક્રેશ ડાયટિંગ કરવાનું નથી. પણ આપણે આ 6 મહિનાના અંદર સમજીશું કે કઈ વસ્તુ મારા ડાયટમાં વધારે હોવી જોઈએ, કઈ વસ્તુ મારા ડાયટમાં ઓછી હોવી જોઈએ, તમારા શરીરના પ્રમાણે. તમારા શરીરના પ્રમાણે. એટલે શું થાય, 6 મહિના પછી તમે પોતે એકદમ હોશિયાર થઈ જાઓ. તો તમે લગ્નમાં ગયા હોય તોય તમને ખબર હોય કે ત્યાં જે 50 વસ્તુ છે તો મારે કઈ 20 વસ્તુ ખાવાની છે, બરાબર? હું પાર્ટીમાં ગઈ હોય તો મને ખબર હોવી જોઈએ મારે શું ખાવાનું છે. હું 4 દિવસ ફરવા ગઈ હોય તો મને ખબર હોવી જોઈએ કે મારે રેસ્ટોરન્ટમાં શું ઓર્ડર આપવાનું છે, બરાબર? આપણે એવું એક્સપેક્ટ કરીએ કે હું પ્રોગ્રામ કરું ને પછી હું રોજે રાત્રે ગુલાબજામુન ને આઈસ્ક્રીમ ખાઉં તો તમારું શરીર વધી જશે ને તમારું ફરી ડાયાબિટીસ વધી જશે, એટલે પ્રોગ્રામ તમારો ફરી પાછો રિવર્સ થઈ જશે. એટલે આપણે એ બહુ જરૂરી છે સમજવું કે આપણે હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ તરફ જઈ રહ્યા છે. અને એ હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ એવું નથી ખાલી ડાયાબિટીસ માટે સારું છે, જે નોન ડાયાબિટીસ છે એ લોકો એ ફોલો કરે એ લોકો માટે સારું જ છે.
આ પણ મારે એક પ્રશ્ન કરવાનો હતો હા. કે ઘરની અંદર એક વ્યક્તિ ડાયાબિટીક હોય એટલે એની દાળ જુદી કાઢો, એનું શાક જુદું કાઢો, એની રોટલી જુદી ખાલી બનાવો, એ આમ ફોલો કરવા માટે થોડું ટ્રબલસમ થઈ જાય ને એ માણસ માટે પણ પછી ઘરની અંદર બધાને થાય ભાઈ આનું દર વખતે જુદું કરવાનું. તો બધી આપ વસ્તુ શું જુદી, સલાહ આપો છો કે બધી- આખા ઘરે જોઈન થવું જોઈએ અને હા. તંદુરસ્ત આહાર લેવો જોઈએ? હું તો કહું છું કે હવે લગ્નની અંદર આટલા મોંઘા લગ્ન થાય છે તો એક ડાયાબિટીક કોર્નર પણ હોવું જોઈએ. જેમ એક જૈન કોર્નર હોય છે ને એમ એક કોલેસ્ટ્રોલના ડાયટનું કાઉન્ટર રાખો, એક ડાયાબિટીસના પેશન્ટનું કાઉન્ટર રાખો. બહુ સારું. આપનું શું કહેવું છે બહુ ડોક્ટર સારો સાહેબ? આઈડિયા છે એકચ્યુઅલી. પણ હું તો એવું માનું છું કે અલગ કોર્નર નહીં, આપણા લોકો જ એટલા Cautious થઈ જાય. કોન્શિયસ ને અવેર થઈ જાય કે તમારે એ પોતે જ એવું જ ડાયટ ચૂઝ Choose કરે. કરે. એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે. કોઈ હેલ્થ કોન્શિયસ માણસ હોય, માની લો કોઈ ફિલ્મ સ્ટાર જ છે કે કોઈ છે, એ લોકો એમના ફિઝિકને લઈને બહુ જ કોન્શિયસ હોય છે, Cautious બરાબર? હોય છે. રાઈટ. હવે એ સપોઝ કોઈ લગ્નમાં ગયા હોય કે કોઈ અનલિમિટેડ ડિનરમાં ગયા હોય તો એ થોડી કઈ બધી વસ્તુ ખાવાના છે, બરાબર? છે. એ તો ચૂઝ કરીને જ ખાશે ને કે એમના શરીર માટે શું છે. શું થાય? સો એ આપણું સેકન્ડ નેચર જ થઈ જાય. પછી આપણને ખબર હોય મારા શરીર માટે શું સારું છે, એ આપણું સેકન્ડ નેચર થઈ જાય. આપણે પછી બહુ વિચારવું ના પડે, એવું ના વિચારવું પડે અરે યાર હું આ નથી ખાઈ શકતી કે આ નહીં ખાઈ. તમને ક્યારેક કંઈ ખાવાની ઈચ્છા થાય તો લિમિટમાં. લિમિટમાં પોર્શન સાઇઝ ઇઝ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે થોડું આખા મહિનામાં એક બે વાર એક ગુલાબજામુન ખાશો તો થોડી કંઈ તમારું શરીર ખરાબ થઈ જવાનું છે. એટલે એ બેલેન્સ કરીને જોઈએ. ચાલવાનું છે. મેં એવું જોયું છે કે ગુજરાતી પરિવારની અંદર ઘણા લોકોને જમવામાં ગોળ લેવાની આદત હોય છે, સવારે ફાફડા અને ખમણ અને ઢોકળા ખાવાની આદત હોય છે. આવા લોકોને આ પ્રોગ્રામમાંથી શું મળી શકે? આવું એ લોકો દાખલા તરીકે ખમણ છે તો મારા પ્રમાણે ખમણ તો ભાઈ ચણાની દાળના છે, કમ્પ્લીટ પ્રોટીન છે. ખમણ ખવાય? ખમણ ખવાય, કેમ ના ખવાય? કેમ ના પણ ખવાય? એમાં ગળ પણ નાખીને નહીં ખાવાનું. અમુક બરાબર. જે બહાર નાયલોન ખમણ મળતા હોય હા. એ ના ખાવું જોઈએ. બાકી જે વાટીદાળના ખમણ હોય એ તો ખવાય. તમે ખાઈ શકો છો. ખાવ છો. અને જેને રોજ થોડું મીઠું ખાવાની આદત હોય, બરાબર, હા, એ રિવર્સલ પ્રોગ્રામ દરમિયાન છોડી દેવું પડે કે રિવર્સલ પ્રોગ્રામ Yes. દરમિયાન તમે ખાઈ શકો છો? ના, ઓકેઝનલી ઓકે છે, પણ તમે રોજે સપોઝ ગળપણ ખાતા હોય તો એ પછી છોડવું પડે. તમારે છોડવું છોડવું પડે. પડે. એટલે આની અંદર એક સ્ટ્રોંગ વિલ પાવરની જરૂર હોય છે. અને મારું તો એવું માનવું છે કે આખા ફેમિલીએ જોઈન થવું જોઈએ અને હેલ્ધી ડાયટ ખાવું જોઈએ. આ કોઈ એક વ્યક્તિ માટેનો પ્રોગ્રામ નથી હોતો. આ પ્રોગ્રામ આખા ઘર માટે આપણે અને રાખવો બધા જોઈએ. માટે બેનિફિશિયલ છે. બધા માટે બેનિફિશિયલ છે. અને ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં આવે તો શું એ વાત સાચી છે કે કોલેસ્ટ્રોલ અને થાઇરોઇડ ને બીજા બધા પણ, કારણ બધા રોગો ઇન્ટરકનેક્ટેડ હોય છે. So, કંટ્રોલમાં આવે? ઘણા બધા ડાયાબિટીક પેશન્ટ્સને ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ લેવલ્સ બહુ વધારે હોય છે. તો જેમ તમારું ડાયાબિટીસ સરસ એવો કંટ્રોલ થાય તો ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ્સ પણ ઓછા થાય. પછી બીજા બધા તમારે બીકોઝ તમને એનર્જી વધારે રહે, તમારું ન્યુટ્રિશન બરાબર થાય તો મસલ માસ વધે, તો બધી રીતે તમને ફાયદો થતો હોય છે. તો આ થઈ ખાવા પીવાની વાત. કસરત, રિવર્સલ પ્રોગ્રામની અંદર કસરતનું મહત્વ શું હોય છે ને એ કેટલી કરવાની હોય છે? ઘણા લોકોને હું એવું જોતી હોઉં છું કે એટલી બધી કસરત કરે કે પછી એ કસરત કર્યા પછી પણ શુગર વધારે આવતી હોય છે. હા. તો એ શું છે? હા, સો એવું જરૂરી નથી કે તમે દિવસમાં 3 કલાક કસરત કરો. કદાચ તમે દિવસમાં ખાલી કલાક જ આપી શકતા હોય તો એ પણ ઇનફ છે. પણ એ કલાકમાં કઈ વસ્તુ કરવી એ જરૂરી છે. અચ્છા. જનરલી આપણે ઇન્ડિયન્સમાં માઇન્ડસેટમાં એવું છે કે ખાલી વોકિંગ બેસ્ટ છે. કોઈને ડાયાબિટીસ આવે એટલે કે ચાલવા જાઓ, પણ એવું નથી. અચ્છા. એ કોમ્બિનેશન હોવું જોઈએ. વોકિંગ છે, સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગ છે, થોડું યોગા છે, બધી વસ્તુનું કોમ્બિનેશન હશે તો તમને સૌથી વધારે ફાયદો થશે. એટલે માત્ર ચાલવાના ભરોસે ના. તમારે નહીં રાખવાનું. 8 કલાક ચાલવાની કોઈ જરૂર નથી. અચ્છા. બરાબર. અને તમે જે વાત કરી કે અમુક લોકોને કસરત કર્યા પછી ડાયાબિટીસ વધારે આવતો હોય એ છે. ટ્રાન્ઝિયન્ટ હોય છે. બેઝિકલી શું છે, એ આપણું બોડીનું રિફ્લેક્સ મિકેનિઝમ છે. બીકોઝ બોડીમાં જ્યારે આપણે કસરત કરીએ તો ગ્લુકોઝ વપરાય. તો શું છે કે બોડીને ગ્લુકોઝની જરૂર પણ હોય એટલે આપણા લીવરમાંથી ગ્લુકોઝ બનવા લાગે, એટલે થોડું સ્પાઇક થાય શુગર. પણ એના માટે કોઈ ચિંતા કરવા જેવું નથી. એ બહુ ટ્રાન્ઝિયન્ટ હોય, એટલે થોડા સમય માટે જ હોય, ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે. હા. બરાબર છે. હવે કસરતની આપણે વાત કરી તો કસરત કર્યા પછી થાક લાગે એટલે ઊંઘ લેવાની હોય. તો રિવર્સલ પ્રોગ્રામની અંદર ઊંઘનું શું મહત્વ છે? ઊંઘ રિવર્સલ પ્રોગ્રામને બધા માટે મહત્વ છે. અચ્છા. 7 થી 8 કલાકની ઊંઘ, ડીપ સ્લીપ
વગર કોઈ વિચાર, વગર કોઈ મોબાઈલ સ્ક્રીન બહુ જ જરૂરી છે બધા માટે, આપણા મેન્ટલ હેલ્થ માટે અને ફિઝિકલ હેલ્થ માટે, અચ્છા, બધા માટે જરૂરી છે. એટલે ડાયાબિટીસ રિવર્સલ પ્રોગ્રામ જે આપણે મેટાબોલિઝમ અપ કરવા માટે કરવાનો છે, એની અંદર એક તો ખોરાક મહત્વનો છે, કસરત મહત્વની છે અને ઊંઘ મહત્વની છે. આ 3 વસ્તુ ઉપર વર્ક કરીને તમારી લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ કરવાની છે. જ્યારે તમે લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ કરવાનો ટ્રાય કરો ત્યારે તમે તમારા કુટુંબીજનોને એ પ્રોગ્રામના ભાગરૂપ રાખો. તમે પોતે એક અકેલા આઇસોલેટ ના થઈ જાઓ, જેથી કરીને તમે સ્પેશિયલ કેસ તરીકે ટ્રીટ થાઓ. એના કરતાં એક હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ આખું ફેમિલી જો અપનાવે તો તમારા પછીની જે જનરેશન છે એને ડાયાબિટીસ થવાના ચાન્સીસ ઓછા થઈ જાય છે, કારણ કે એમણે એ લાઈફસ્ટાઈલ પહેલેથી જ એડોપ્ટ કરી લીધી છે. એકદમ એવું આપણને આમાંથી જાણવા મળે છે. એકદમ બરાબર વાત છે. ઘણા અમારા પેશન્ટ્સ હોય જે 40s 50sમાં હોય અને એમના જે કિડ્સ હોય છે, જે ટીનેજર્સ હોય, તો એ લોકો હમણાંથી ઓવરવેટ છે. તો હું એમને એમ કહેતી હોઉં કે જો તમને તો છે તો તમારા જ બાળકોને થવાનો ચાન્સ તો છે જ, તો તમે જે ખાવ છો એ જ એમને ખવડાવો હમણાંથી, બરાબર? તો તમારું જ સંતાન છે, તમારા જ જીન્સ એને આવેલા છે. એક્ઝેક્ટલી. તો તમારા માટે કંઈ અલગ બનાવવાની જરૂર નથી, તમે જે ખાવ છો એ જ એમને ખવડાવો, તો એ લોકો પણ હેલ્ધી થાય. અને એમને, તમને કદાચ 40 વર્ષ પર ડાયાબિટીસ આવ્યું હોય પણ એ કદાચ 50-60 વર્ષ સુધી ડાયાબિટીસ પુશ કરી શકે. એક્ઝેક્ટલી, બરાબર. એટલે મિત્રો, આ જે ડાયાબિટીસના પેશન્ટ છે એમના માટે થોડા સારા સમાચાર છે કે હવે પછી જો તમને બ્લડ ટેસ્ટની અંદર ડાયાબિટીસ આવે ને તમારા ઘરના કે તારે શુગર નથી ખાવાની, તારે આઈસ્ક્રીમ નથી ખાવાનો, તો એ અપ્રોચ છે એ આપણે બદલવો રહેશે. અને ઘરમાં કોઈ એક વ્યક્તિને પણ ડાયાબિટીસ આવે તો એ ડાયાબિટીસ દરેક જણને થઈ શકે છે, એ ગણીને ચાલવાનું. અને જે પ્રોગ્રામ, જે કસરત, જે ખાવાનો પ્રોગ્રામ, જે ઊંઘનો રૂટીન ડાયાબિટીસના પેશન્ટ માટે કરવામાં આવે એ વધતા કે ઓછા પ્રમાણમાં પણ કુટુંબના દરેક જણને એ લાગુ પડે છે. એટલે દાદા તરીકે દાદાને ડાયાબિટીસ છે તો દાદાને એકલાના આઈસ્ક્રીમ નહીં આપવાનું એવું નથી, કારણ કે દાદાના જીન્સ છે, દાદાના છોકરામાં છે ને એના છોકરામાં છે. એટલે આજે નહીં તો કાલે તમને પણ ડાયાબિટીસ આવવાનો છે, પણ દાદાને નહીં આપીને તમે પણ ના લો તો પછી એક હેપી ફેમિલી થઈ જાય. એક્ઝેક્ટલી, બરાબર ને? ઓકે. તો આ સિવાયનું એવું બીજી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન છે જે તમને અમારા દર્શક મિત્રો સાથે શેર કરવી છે આ પ્રોગ્રામ માટે? તમે જે વાત કરી સ્લીપની, ઊંઘની, તમે ન્યુટ્રિશનની વાત કરી, આપણે કસરતની વાત કરી, સ્ટ્રેસ પણ એક બહુ મોટો ફેક્ટર છે. સો એના માટે પણ તમે જેટલું સ્ટ્રેસ ઓછું રાખશો જીવનમાં એટલું તમને ડાયાબિટીસ થવાના ચાન્સ ઓછા. આ સ્ટ્રેસ છે ને એ થોડું એબ્સ્ટ્રેક્ટ છે, રાઈટ? એબ્સ્ટ્રેક્ટ એટલે જોઈ ના શકાય, એને પકડી ના શકાય. કસરત કહી શકાય કે આ કસરત ચાલી રહી છે, બરાબર? ઊંઘ તો કે ભાઈ આંખો બંધ કરીને આડા પડ્યા આને ઊંઘ કહેવાય. ખાવાનું તો કે ભાઈ આ થાળીમાં પડ્યું છે ખાવાનું. પણ સ્ટ્રેસ, રાઈટ, તણાવ, એને કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું? તમે કોને તણાવ કહો છો ડૉક્ટર? હું તો ઘણા લોકોને એવું કહું છું એમ કે મારે તો જીવનમાં કોઈ સ્ટ્રેસ નથી, પણ ડાયાબિટીસ તો કે સ્ટ્રેસનો જ આવે છે. તો એ શું છે? સ્ટ્રેસ જેમના તમને મનની શાંતિ ના લાગતી હોય, વિચાર વધારે આવતા હોય, બરાબર, નાની એકદમ વાતમાં પણ તમને બહુ ગભરામણ થઈ જતી હોય, સો આ જનરલી કોમન સિમ્પટમ્સ, સ્ટ્રેસના કોમન સિમ્પટમ્સ હોય છે. સો એને પણ આપણે એ કસરત એના માટે પણ હેલ્પ થાય. પછી અમુક બ્રીધિંગ ટેકનિક્સ છે, પ્રાણાયામ છે, એ બધી વસ્તુ પણ, મેડિટેશન છે, એ બધી વસ્તુ પણ તમને સ્ટ્રેસમાં હેલ્પ કરે છે. અને તમે તમારા ફેમિલી સાથે, ફ્રેન્ડ સાથે વસ્તુ શેર કરો અને જરૂર પડે તો થેરેપી માટે પણ લઈ શકાય. સો એને પણ કંટ્રોલ કરવું બહુ જરૂરી છે. ઓકે. સો મિત્રો, આજે આપણે ઘણી વાત કરી ડાયાબિટીસ રિવર્સલ પ્રોગ્રામ માટે. ડાયાબિટીસ માટે પહેલાં એવું કહેવાતું હતું કે એકવાર શરીરમાં ઘૂસી ગયો તો હવે એ નીકળવાનો નથી, એ આપણા શરીર સાથે જ જવાનો છે, જે હવે સાચું નથી આજના જમાનામાં. ડૉક્ટર કૌમુદી અને અનુરાગભાઈ બંને જણાએ આપણને ઘણું સમજાવ્યું સામાન્ય ભાષામાં, સામાન્ય લોકો સમજી શકે એવી ભાષામાં, કે આ વસ્તુ જો તમે તમારી લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ કરો તો એને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. જો તમે શરૂઆતની રેન્જ ઉપર છો તો એને સંપૂર્ણપણે તમે નાબૂદ કરી શકો છો, ચાન્સીસ તમારા હાઈ છે. જો તમને ક્રોનિક ડિસીઝ છે, 15-20 વર્ષથી આ બીમારી તમારા શરીરની અંદર બેઠેલી છે, તો પણ તમારે ચાન્સીસ છે કે તમે દવા ઓછી કરી શકો છો, અથવા તો જો તમારું શરીર બહુ સારી રીતે રિસ્પોન્ડ કરીને મેટાબોલિઝમ બનાવી શકતું હોય
તો તમે એને સંપૂર્ણપણે શરીરમાંથી કાઢી પણ શકો છો. ડાયાબિટીસ એક એવો રોગ છે જે શરીરના દરેક અંગને અસર કરે છે અને એની સાથે બીજી બધી બીમારીઓ પણ સંકળાયેલી હોય છે, જેમ કે કોલેસ્ટ્રોલ છે, આપણને ડૉક્ટરે કીધું એ પ્રમાણે કિડનીના પ્રોબ્લેમ છે, સ્કિનના પ્રોબ્લેમ છે, થાઇરોઇડ છે. આ બધી ઘણી બધી વસ્તુ શરીરમાં બેકાર પડી રહેલી સાકર શુગરના લીધે થઈને થતું હોય છે. એટલે ડાયાબિટીસને ક્યોર કરવો એ ખૂબ જ જરૂરી છે. ડાયાબિટીસ શરીરમાં હોય તો શરમાવવું નહીં. આપણે જેમ શાળામાં એજ્યુકેશન લેવા માટે કેવા જતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ મને ભણતા નથી આવડતું, તો આપણે સારી સ્કૂલમાં જઈએ, કેવા આપણે બધાને ઠાઠથી કહેતા હોઈએ છીએ કે હું ફલાણી સ્કૂલમાં ભણું છું, હું ને ફલાણા મારા ટીચર છે. એવી જ રીતે જો આપણું શરીર બરાબર કામ કરતું ના હોય ને એમાં એક્સ્ટ્રા શુગર પડી રહેતી હોય તો એમાં જરાય પણ શરમાવાની જરૂર નથી. તમારે ડૉક્ટરને મળવાની જરૂર છે અને દવા તાત્કાલિક ચાલુ કરી દેવી જોઈએ. થેન્ક યુ સો મચ ડૉક્ટર. થેન્ક યુ અર્ચનાજી, થેન્ક યુ સો મચ.